براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. براءة, freedom from obligation. I mean, getting free. There is nothing is bounty on you or nothing is binding you. That's what it means, baratun. What it is not, we'll do it. We will explain it in the explanation part of it. Now Allah is asking, Allah is declaring something. From this date, Allah and His Messenger have nothing to do with those whom you made covenant from the polytheists, from the mushriks. And that to those mushriks who broke the covenant with you, there is nothing, there is no other connectivity between you and them. And Allah and His Messenger have no connection with them. Fasihu. So move about in the land for next 4 months from this date. This ayat is revealed in the timeline of Zulqaidah of 9th Hijri, exactly almost a year before the death of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And now Allah is declaring this point. So move about in the land for the next 4 months, but you know that you can't escape from Allah, and that Allah is the one who will disgrace the disbelievers. Wadanun, just like we do the adhan, which means announcement. It's an announcement. We confine adhan to the word only for the prayer, but this is referring to the announcement of all nature. So Allah is giving an announcement now. An announcement from Allah and His Messenger to the people, Yawm al-Hajji, on the day of Hajj Akbar, and the greater Hajj, referring to the Hajj time. Allah is declaring this, that Allah is free from obligation from polytheists, not just Allah and also His Messenger. Messenger and Allah have nothing to do with the polytheists. The decision that they have taken is their own decision, and there is nothing is complaining Allah and His Messenger. In Tubudum, but there is one chance, the final chance. If you repent, Allah is addressing towards the polytheists. For all these years, almost 22 years, prophethood of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, we have seen the developments and the kind of forecast that Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam made, and how he has made everything possible now. And these are all eye-witnessing for your own self. Seeing all these developments, if you don't repent, and if you repent, then it is better for you. Then if you turn away, if you still continue to be polytheist and live and die like that, then know that you can't escape from Allah. Maybe that in this world you could have been escaped, but on the day of Qiyamah you can't escape. And give glad tidings to those who are disbelievers with the punishment which is painful. So they are having a greater punishment is awaiting them. Illallazina. Who is exception to that? Except those whom you made covenant among the polytheists. If some people have made covenant and treaty with you, then you are supposed to give them shelter, and not they have failed you in anything. They didn't broke the treaty. They didn't make any fraudulent of the treaty. They don't do any kind of treachery of the treaty. If anything, as long as they abide by the rules and regulations of the treaty, then you should also maintain the same, referring to the Islamic State. And not they have supported against you anyone. They were not supposed to ally with anything who is enemy towards the Islamic State. Then fulfill to them their treaty. Whatever is mentioned in the treaty, you are supposed to adhere to that till their maturity time, till their term as mentioned in the treaty. And verily Allah loves the righteous ones. See, we generally confine muttaqeen whenever we discuss about the word muttaqeen, the people who are fearful, we connect only that with the spirituality in Islam. But here you see, maintaining the treaty and adhering to the rules that as mentioned in the treaty of any forms. Either this can be between 2%
or between two communities, or between two districts, or between two states, or between two countries. It can be a global treaty, however it is, or between two business partners, between an investor and a company, and a client and the supplier. Name it. It's invoice, purchase order, name it. In any form of the other, as you adhere to a treaty, if you have signed up a treaty till the time, you are supposed to abide by it. Verily, Allah loves the righteous one, and Allah defines who is righteous one. People who stick to their treaty and who takes care of the treaty are considered to be the righteous one as per this ayat. பராத்து முழுவதுமான விலகி விடுதல். யார் விலகிவிட்டா? அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதரும் முழுவதுமாக விலகிவிட்டார்கள். எதிலிருந்து விலகிவிட்டார்கள்? எந்த உடன்படிக்கை எவர்கள் உடன்படிக்கை செய்தார்களோ இணை வைப்பவர்கள் இருந்து. இது எந்த உடன்படிக்கையை சொல்றான்ல? ஹுதைபியா உடன்படிக்கையை சொல்றான். விளக்கு தெரிந்த கடைசியா பார்க்கலாம். எனவே ஆகவே கடைசியான ஒரு எச்சரிக்கை இங்கே தரப்படுகிறது. கடைசி கால அவகாசம் தரப்படுகிறது. நீங்கள் சுற்றலாம் பூமியில் 4 மாதங்கள். பிறகு அறிந்து கொள்ளுங்கள், நிச்சயமாக நீங்கள் பலவீனப்படுத்த முடியாது. பலவீனப்படுத்துபவர்கள் அல்லர். யாரை? அல்லாவை இங்க பலவீனப்படுத்த முடியாது. அல்லாவிடமிருந்து நீங்க எஸ்கேப் ஆக முடியாது. நிச்சயமாக அல்லாஹ் இழிவுபடுத்துபவனாக இருக்கிறான் நிராகரிப்பாளர்களே. வாதனும் அதானும் அறிவிப்பு யாரிடமிருந்து? அல்லாவிடமிருந்தும் அவருடைய தூதரிடமிருந்தும். யாரின் பக்கம்? மக்களின் பக்கம். எந்த நாளில் இந்த அறிவிப்பு? இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ ஆயத்து எப்ப இறங்கப்படுகிறதுன்னா, ஹஜ்ஜுடைய சீசன்ல, ஹஜ்ஜுடைய நேரத்தில் இதனை என்னது அறிவிக்குமாறு அல்லாஹ் சொல்கிறான். ஹஜ்ஜுடைய அக்பர், பெரிய ஹஜ் சொல்லப்படக்கூடிய அல் ஹஜ், துல்ஹஜ் மாதத்தினுடைய 10வது நாளை குறித்து அல்லாஹ் பேசுகிறான். நிச்சயமாக அன்றிலிருந்து அல்லாவும் விலகிவிட்டார்கள் இணை வைப்பவர்களிடமிருந்தும் இன்னும் தூதர்களிடம். அவர்களுக்கு இவர்களுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. பிறகு அவர்கள் திரும்பி விட்டால் பிறகு அது அவர்களுக்கு நல்லதாகிறது. பிறகு நீங்கள் விலகினால், நீங்கள் விலகிவிட்டால் பிறகு அறிந்து கொள்ளுங்கள், நிச்சயமாக நீங்கள் பலவீனப்படுத்த முடியாத அல்லாவை. பிறகு நற்செய்தி செல்வீராக. எவர்கள் நிராகரித்தார்களோ அவர்களுக்கு துன்புறுத்தக்கூடிய வேதனை அவர்களுக்கு காத்திருக்கிறது என நற்செய்தி சொல்கிறார். யாரை தவிர? எவர்கள் உடன்படிக்கை செய்திருக்கிறார்களோ, இணைவைப்பார்களில் உடன்படிக்கை செய்து அந்த உடன்படிக்கையை குறையாமல், எதையும் மீறாமல் அந்த உடன்படிக்கைக்கு உட்பட்டு யார் நடக்கிறார்களோ, பிறகு அவர்கள் உதவாமலும் இருக்க வேண்டும், உங்களுக்கு எதிராக யாரிடனும் உதவாமல் இருக்க வேண்டும். இந்த 3 கண்டிஷனுக்கு உட்பட்டு இருக்கக்கூடிய இணைவைப்பாளர்களுடன் செய்து கொண்ட ஒப்பந்தம் தொடர்கிறது. பத்திமு பிறகு முழுமைப்படுத்துங்கள் அவர்களுக்கு அந்த ஒப்பந்தத்தில் இருந்தது போல அதனுடைய தவணை காலம் முடியும் வரை. நிச்சயமாக அல்லாஹ் நேசிக்கிறான் இறையச்சமுடையவர்களை. பொதுவாக இறையச்சமுடையவர்னா நாம் அதை ஆன்மீக ரீதியாக மாத்திரம் பார்க்கிறது உண்டு. இங்கே அல்லாஹ் உடன்படிக்கைக்கு உட்பட்டு நடப்பதை, இந்த காலத்தவணைக்கு உட்பட்டு அந்த உடன்படிக்கைக்கு உட்பட்டு நடப்பதையும் எல்லாம் இறையச்சத்தோடு அல்லாஹ் என்ன செய்யறார்? தொடர்பு படுத்தி பேசுகிறார். இப்ப இந்த ஆயத்து எப்ப இறங்குனுச்சு அப்படின்னு பார்க்கணும். இந்த சூறா பத்தி யார் பேசினாலும் முதல்ல கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி, ஏன் இந்த சூறாவில் பிஸ்மில்லா இல்லை? நிறைய அதற்கான விளக்கங்கள் இருக்கு. ஒண்ணு பாப்புலர் விளக்கம், எல்லா முஃபஸ்ஸிரிங்களாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விளக்கம் என்னன்னா, ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லலை. எல்லா சூறாக்களை குறித்து ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பேசும் பொழுது பிஸ்மில்லாவை எட சொல்லி சொன்ன ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த சூறாவுக்கு ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லலை. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லல, அதனால சஹாபாக்கள் அதனை எழுதல. சஹாபாக்கள் எழுதாதனால நம்ம வரைக்கும் சரி இந்த சூறாவில் பிஸ்மில்லா இல்லாமல் இருக்கிறது என்ற அந்த கருத்து தான் முழுவதுமாக. இது இன்னொரு ப்ரூஃபாக இருக்கிறது. எத்துணை தூய்மையாக இந்த குரானை முதலில் டாக்குமெண்ட் செஞ்சவங்க எவ்வளவு தூய்மையாக அந்த பணியை மேற்கொண்டாங்க என்பதற்கு இதுவும் அடையாளமாக பார்க்கப்படுகிறது. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்ன வார்த்தைக்கு முழுவதுமாக கட்டுப்பட்டவர்களாக. இந்த சூறாவே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான டைம் லைன்ல ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இறங்குகிறது. எப்படின்னா, ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய வஃபாத்திற்கு ஓராண்டுக்கு முன்பாக ஹிஜ்ரி 9, அது முதல்ல 37 ஆயத் பார்த்தீங்கன்னா ஜில்காய்தாவில். ஜில்காய்தா மாசம் உங்களுக்கு தெரியும், எல்லாரும் ஹஜ்ஜுக்கு புறப்படக்கூடிய மாசம். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மக்காவிற்கு காபத்துல்லாவிற்கு மதீனாவிலிருந்து ஹஜ்ஜுக்கு புறப்பட்ட ஒரு கூட்டத்தையும் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அனுப்பி வைத்தாங்க. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹஜ்ஜு 10வது ஹிஜ்ரியில செய்யறாங்க. கடைசி தன்னுடைய இறக்கக்கூடிய அந்த ஆண்டில் செய்யறாங்க. அதற்கு முந்தைய ஆண்டில் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் தலைமையில் ஒரு குழுவினர் ஹஜ்ஜு செய்வதற்காக புறப்படுகிறார்கள்.
இப்போ இந்த குழுவினர் முன்னாடி போயிட்டாங்க. பின்னாடி ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களிடம் ஒரு செய்தியை இந்த சூராவுடைய ஆரம்ப வசனங்களை எடுத்து சொல்லி இதனை போய் ஹஜ்ஜில் இருக்கக்கூடிய அந்த குழுவினர்களுக்கு இதனை என்ன செய்யணும், நீங்கள் அறிவிப்பு செய்ய வேண்டும் என்ன அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுடன் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அனுப்பி வைக்கிறார்கள். அப்பதான் இந்த ஆயத்து வருகிறது. ரொம்ப குறிப்பா இந்த ஆயத்தப்போ இன்னொன்னு நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இருக்கு. இது நாள் வரை இஸ்லாம் ரொம்ப வீக்காக இருந்தது. அந்த நிலைமை தலைகீழாக மாறி அரேபிய தீபகற்பத்தில் ஒரு பெரும் பகுதி இஸ்லாமிய ஆட்சியின் கீழ் வந்துவிட்டது. அதுவும் எப்படி வந்துச்சு? ஹுதைபியா உடன்படிக்கை. இவர்கள் முஷ்ரிக்கின்களுடன் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் செய்து கொண்ட ஹுதைபியா உடன்படிக்கை முஷ்ரிக்கின்களால் மீறப்படுகிறது. அதனால் அதற்கு பிறகு என்னது, ஹுதைபியா உடன்படிக்கையை குறைஷிகள் மீறிவிட்டதினால் அதற்கு பிறகு அந்த உடன்படிக்கையை பேண வேண்டிய அவசியம் முஸ்லிம்களுக்கு இல்லை என்பதைத்தான் முதல் ஆயத்தினது பேச ஆரம்பிக்கிறது. அல்லாவும் எப்படி அவர்கள் அந்த ட்ரீட்டிலிருந்து விலகிட்டாங்களோ, இந்த ட்ரீட்டியுடைய நாம்ஸை அவங்க ஃபாலோ பண்ணலையோ, ஹுதைபியா உடன்படிக்கை என்ன, அது ஏன் போடப்பட்டது, அதனை குறித்தெல்லாம் இன்ஷா அல்லாஹ் சூரா அல் ஃபத்ஹ் வரும்பொழுது அதனை டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். இப்போ அந்த ஹுதைபியா உடன்படிக்கையை அவர்கள் மீறிவிட்டார்கள். மீறிவிட்ட மாத்திரத்திலேயே ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த ஹுதைபியா உடன்படிக்கை போடப்பட்டு ஒரு 2 ஆண்டுகளுக்குள் பெரும் வளர்ச்சியை இஸ்லாம் சந்திக்கிறது. பல்வேறு கோத்திரத்தார்களுக்கு ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தூது அனுப்புகிறார்கள். பலர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். பெரும் அபிவிருச்சியை இஸ்லாம் அலைகிறது. இதனை பொறுத்து கொள்ள முடியாத குறைஷிகள் அந்த உடன்படிக்கையை மீறுகிறார்கள். உடன்படிக்கையை மீறிய மாத்திரத்தில் அவர்கள் சற்றும் எதிர்பாராத விதமாக ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த சூரா இறங்குவதற்கு ஓராண்டுக்கு முன்பாகவே 8வது ஹிஜ்ரி ரமலானிலே ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மக்காவை நோக்கி படையெடுக்கிறார்கள். எந்த விதமான போரும் அங்கு நடக்காமல் அவர்கள் மக்காவை ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கைப்பற்றுகிறார்கள். இப்ப மக்கா கைப்பற்றியதற்கு பிறகு ஓராண்டு ஆல்மோஸ்ட் நிறைவேற போகக்கூடிய இந்த தருவாயில் தான் என்னது, ஒரு ஃபுல் ஃபிளெஜ்டு இஸ்லாமிக் ஸ்டேட், பவர்ஃபுல்லான இஸ்லாமிக் ஸ்டேட், இஸ்லாமிய அரசாங்கம் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தலைமையில் இயங்கி வரக்கூடிய அரசாங்கத்திற்கென்று என்னது ஒரு சில ஸ்டேட்மெண்ட்டை இங்க ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் டிக்ளேர் பண்ண சொல்லி அல்லாஹ் சொல்றான். என்ன விலகி விட்டார்கள்? இதனால 22 ஆண்டு காலம் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் செய்த இந்த பிரச்சாரத்தை நீங்க பாக்குறீங்க. இந்த பிரச்சாரத்தில் எதனையெல்லாம் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஆருடம் சொன்னார்களோ, எதனையெல்லாம் நான் செய்வேன்னு சொன்னாங்களோ, அனைத்தையும் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் செஞ்சு காட்டியிருக்காங்க. இங்க நடந்திருக்கிற இந்த ஹியூஜ் வானத்துக்கும் பூமிக்குமான அந்த டிஃபரன்ஸ் நீங்க பாக்குறீங்க. எப்படி இந்த அரேபிய தீபகற்பம் முழுக்க என்னது இஸ்லாமியமயமாக்கப்பட்டது என்பதை பாக்குறீங்க. இத்தனையும் பார்த்த பிறகும் நீங்கள் இஸ்லாத்தை தழுவுவதற்கு தயாராக இல்லையா? அப்படின்னா உங்களுடன், அதுவும் ஹுதைபியா உடன்படிக்கையை மீறிவிட்ட இவர்களுடன் எந்த விதமான பொறுப்புக்கும் என்னது அல்லாவும் அல்லாவுடைய ரசூலும் வரமாட்டா. அப்படின்னா அவர்களை பாதுகாக்கக்கூடிய எந்த பொறுப்பும் என்னது அல்லாவுக்கும் அல்லாவுடைய தூதருக்கும் கிடையாது. சரி, பிறகு என்ன அவர்களுக்கு அவகாசம் விதிக்கப்படுது? 4 மாதங்கள் அவகாசம் விதிக்கப்படுது. இன்றிலிருந்து இப்போ இஸ்லாமிய அரசாங்கம் இருப்பதினால் 4 மாசம் ஹரம் ஷரீஃபை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய, காபத்துல்லாவை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய இணை வைப்பாளர்கள் இந்த இடத்தை விட்டு நீங்கள் வெளியேறி விட வேண்டும். இன்னைக்கு நீங்க காபத்துல்லாவை நோக்கி பார்த்தா நீங்க இந்த வேஸ் பார்க்கலாம், வேஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் முஸ்லிம்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்குமே, அது இங்கிருந்து ஆரம்பிக்கிறது, இங்கிருந்து ஆரம்பிக்கிறது. அப்போ இந்த 4 மாதங்கள் கடைசி அவகாசம். இதற்கு பிறகு இணை வைப்பாளர்கள் காபத்துல்லாவுக்கு வருவதற்கு முழுவதுமாக தடை விதிக்கப்படுகிறது. இது இஸ்லாமிய அரசாங்கத்தினுடைய என்னது இஸ்லாமிய அரசாங்கத்தினுடைய சட்டமாக இங்க எல்லாம் இங்கே பகிரணப்படுத்தி காட்டுகிறார். அடுத்த செய்தியாக, ஏன்னா அதனால் வரை இணை வைப்பாளர்கள் ஹஜ்ஜு செய்ய வந்தா, இணை வைப்பாளர்கள் அதனால் வரைக்கும் ஹஜ்ஜு செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. சிலர் என்னது ஆடை இல்லாமல் ஹஜ்ஜு செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. இதற்கு பிறகு அந்த அருவருப்பான காரியங்களை ஒரு காலமும் என்னது காபத்துல்லாவில் அரங்கேற்ற முடியாது என்ற இந்த செய்தி இங்கே சொல்லப்படுகிறது. இங்க இந்த 4 அனௌன்ஸ்மெண்ட் இங்க அலி ரலியல்லாஹு தஆலா பிறப்பிக்கிறாங்க. முதல் அனௌன்ஸ்மெண்ட், யார் இஸ்லாத்தை ஏற்கவில்லையோ அவர்களுக்கு சொர்க்கம் என்னது சொர்க்கத்தில் அவர்கள் புக மாட்டார்கள், இந்த ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட். 2வது, இதற்கு பிறகு ஹஜ்ஜினுடைய காலத்தில் ஹஜ்ஜு செய்வதற்கு இணை வைப்பாளர்கள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். இன்று வரைக்கும் அது இருக்கிறது. 3வது, காபத்துல்லாவை ஆடை இல்லாமல் தவாப் செய்யக்கூடிய அந்த வழிமுறை என்னது கைவிடப்படுகிறது. 4வது, யாரெல்லாம் உடன்படிக்கையை மீளாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்களுடன் உடன்படிக்கை தொடரும். யாரெல்லாம் உடன்படிக்கையை முறித்து விட்டார்களோ அவர்களுடன் அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதரும் உடன்படிக்கையை முறித்து விட்டார்கள். இந்த 4 செய்தியை என்னது பிரகடனப்படுத்த சொல்லி எல்லாம் இங்க அவர் அனுப்புகிறான். அந்த செய்தி தான் இங்க பாக்குறோம்.
3-4 ஆயத்தினுடைய செய்தியை பார்க்கணும். இப்ப கடைசியாக காபத்துல்லா மஸ்ஜிதுல் ஹரம், காபத்துல்லாவை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த மஸ்ஜிதுல் ஹரமுடைய எல்லை வரை முஷ்ரிக்கீன்கள் அங்கிருந்து வெளியேறுவதற்கு 4 மாதங்கள் கடைசியாக என்னது அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு முன்னாடி நீங்க என்னது வெளியேறிவிட வேண்டும் என்ற அந்த செய்தி இங்கே இடப்படுகிறது. Yeah, somebody can present now. This ayat, one of the most controversial ayat of Surah Tawbah, because during the timeline of, and that too in this contemporary world, after 9/11 incident of US, even a decade or 2 decades before that incident, people were trying to create a narrative that Islam was spread by sword, and they misused this ayat and misinterpreted this ayat on a public forums, and they keep telling and taken this ayat and misinterpreted to motivate or to build up their narrative. That's what we find here. But the reality is different. Faizan Salah, you see the first 4 ayat gave all those clear explanation of why they were not permitted inside the Masjid al-Haram. And this is only in the Masjid al-Haram, not in the entire country where it is ruled by Muslims. It is not from them, but it is only in the specific area where it has been mentioned. Because you have not accepted Islam, so you have nothing to do with Kabatullah here. And henceforth, Kabatullah will be cleansed from all polytheist activities. Then when have passed the sacrament, so once soon after the Hajj and the all 4 sacraments of the Hajj gets over, then the only thing that is remaining is then kill the polytheists wherever you find them and seize them and besiege them. And this was misinterpreted, and people keep quoting this portion of the ayat and kept telling that, see, Quran is motivating people to keep killing. So this is, as an Islam, this is not on an individual level. This has to be done by an Islamic state, and only Islamic state can implement this ayat, not as an individual. And further, this is only at the place of Masjid al-Haram, not at anywhere else. So people have to understand the reality, and people have misinterpreted this and to create a narrative that Islam has spread by the war. Then sit and wait for them at every place of ambush, wherever they would hide themselves. But except, who will be forgiven from this? If they repent. Just repenting alone is not sufficient, but they have to establish prayer and they have to give zakat. Not just accepting Islam on a word alone is sufficient, but a man will be accepted as a Muslim only if he establish prayer and give zakat. You know that 1.5 years after the death of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, when Abu Bakr Siddiq Radhiyallahu Anhu is ruling, there is a troop, a clan who came forward and said that we will accept Islam, but we will not pay zakat. And they refused to pay zakat. Abu Bakr Siddiq Radhiyallahu Anhu declared a war against them. When some of the Sahaba said why a war is required for them, he quoted this ayat and said, see, this ayat combines both the prayer and the giving zakat. If somebody is not ready to give zakat, then he cannot be considered as a Muslim at all. Then leave their way. Then you can leave them, and verily Allah is all forgiving and most merciful. And this is one case. Second case, and if any of the polytheists seeks your protection now you see, Islamic State is ruling, where Islamic government and Islamic Sharia is in place, is kept as in constitution. Then in that constitution, if somebody wants to live as a polytheist and he is asking protection from the government of Islamic State, if somebody is quoting this ayat as misinterpreted, then he has to come back to the next ayat also and see what Allah is telling. Then seek for protection, then grant him protection, then give them safeguarding. You have to safeguard them until he hears the word of Allah. Word of Allah refers to the Quran. Here Allah is advising that even mushrikeens, an opportunity to be given to the mushrikeens to hear the word of Allah. Then escort him to the place of safety. And giving them a place of safety is a mandatory for an Islamic state. Person who came here to fight, but all of a sudden he changed his opinion and he is asking for asylum. And today you know how people who were given shelters, were given asylums, were treated in many parts of the world. Even the latest news of how Hamas treated the refugees is a greater lesson for the world to ponder upon how Islam teaches Muslims to take care of such refugees. And that's what here Allah says, then escort to them the place of safety.
Why they have to be given? Because these are the people who do not know. They were not been exposed towards the concept of Islam. So you should make forums to understand, to make the mushrikins to know about Islam, to know about the concept of Islam. The avenues have to be created and platforms have to be created for that purpose. And this is an instruction for Islamic State and also for a normal movement also. كيف يكون? And how come there be for the polytheist a covenant with Allah and with the messenger, except those whom you made covenant near Masjid al-Haram, except for them, nothing, no other covenant can be there, no other relationship can be there. So as long as they are upright, as long as they fulfill those covenants, this refers to the, yeah, as long as they held the covenant, then you also supposed to upright it. Then to them, then verily Allah loves the righteous ones. How? If they gain dominance over you, for example, now the Islam is at peak, it has gained momentum and it is ruling now. If so, Islam is trying to behave like this way. Just consider the opposite case. If they were having dominance over you, if they are majority, will they treat you like this? They do not. They do not regard the ties with you, except kinship or not the covenant of protection. They will not mind for it. If they were ruling, they will not mind for it. They would satisfy you with your mouths. Exactly, we see the same scenes happening with Israel and Palestine even today. With the mouth, they will satisfy you. Mutaba, but refuse their hearts. But their heart of heart, they are not ready to help you or support you in any form. And most of them are defiantly disobedient. பிறகு முடிந்து விட்டால் 4 மாதங்கள், இந்த ஒரு கடைசி 4 மாதங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. அதற்கு பிறகும் யாரேனும் மஸ்ஜிதுல் ஹரம் பக்கம் வருவார்களே ஆனால் பிறகு அவர்களை கொள்ளுங்கள். நீங்க 9/11 யூஎஸ் நம்மளுடைய இந்த இந்த நூற்றாண்டினுடைய இந்த ஆயத்து மிகவும் சர்ச்சைக்குரிய ஆயத்தாக பார்க்கப்படுகிறது. நிறைய 9/11 இன்சிடென்ட்டுக்கு பிறகும் சரி, அதுக்கு ஒரு 2-3 டிகேடாகவும் சரி, இந்த ஆயத்தை என்னது ரொம்ப பெருசாக என்னது இஸ்லாமிய வெறுப்பாளர்கள் பயன்படுத்தினாங்க. எதற்கு பயன்படுத்தினாங்கன்னா, இந்த ஆயத்தை என்ன சொல்லுது, கொள்ளுங்கள் இணை வைப்பாளர்கள். இங்க பாருங்க, குரான் என்னது இணை வைப்பாளர்கள் எல்லாம் கொள்ள சொல்லுகிறது. என்ன இந்த கருத்து உருவாக்கத்திற்கு இந்த ஆயத்து பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆனா நீங்க இந்த கான்டெக்ட்டை பார்க்கணும். எங்க இருக்கக்கூடியவர்கள், இவர்கள் மஸ்ஜிதுல் ஹரமை சுற்றி இருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கு மாத்திரம் சொல்லப்பட்டது. இது தனிநபருக்கல்ல, அது இஸ்லாமிய கவர்மெண்ட்டுக்கு சொல்லப்பட்டது. இஸ்லாமிய கவர்மெண்ட் ஒண்ணு இருக்கணும், அது ஆட்சியில இருக்கணும், அது செயல்படுத்த வேண்டியது. இன்னைக்கு எங்க இருக்கு இஸ்லாமிய கவர்மெண்ட்? முஸ்லிம்களுக்கான கவர்மெண்ட் இருக்கிறது, இஸ்லாமிய கவர்மெண்ட் இருக்கிறதா? இஸ்லாமிய ஷரியாவை முழுவதுமாக பின்பற்றிய கவர்மெண்ட் இன்னைக்கு இருக்கிறதா அப்படின்னா அது இல்லை. அப்போ இந்த ஆயத்து அவர்களுக்கு அப்ளிகபிள் இல்லை. பிறகு எவர்களை நீங்கள் கண்டாலும் சரி, இன்னும் அவர்களை பிடியுங்கள், இன்னும் முற்றுகையிடுங்கள் அவர்களை. பிறகு அமருங்கள், அவர்களுக்காக ஒவ்வொரு பதுங்கும் இடத்திலும் அமருங்கள். பிறகு அவர்கள் அறிந்தால், திருந்தினால், இப்போ 3 கேஸ் சொல்லப்படும். அவர்கள் திருந்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னா அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றிருக்க வேண்டும். இஸ்லாத்தை வாயளவில் அல்ல, செயலளவிலும். பிறகு அவர்கள் நிலைநிறுத்திருக்க வேண்டும் தொழுகையை, பிறகு நிலைநிறுத்திருக்க வேண்டும், பிறகு கொடுத்திருக்க வேண்டும் ஜக்காத்தை. 3ம் செய்திருந்தால் மாத்திரம் அவர்களை நீங்கள் என்னது விட்டுவிடலாம், அவர்களுடைய வழியில் விட்டுவிடலாம், அவர்களுக்கான பாதுகாப்பை தரலாம். நிச்சயமாக அல்லாஹ் மகா மன்னிப்பாளனாகவும் பெரும் கருணையாளனாகவும் இருக்கிறார். அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு இந்த ஆயத்தை வச்சுட்டு தான் சொல்றாங்க, ஒரு 1.5 வருடம் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இறந்ததற்கு பிறகு ஒரு கௌம் என்னது, நாங்கள் இஸ்லாத்தில் இருக்கிறோம் ஆனால் நாங்கள் ஜகாத் தரமாட்டோம் என சொல்லும் பொழுது அவர்களுக்கு எதிராக படை தொடுக்கிறார்கள். சஹாபாக்கள் சிலர் இதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போனா என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது இந்த ஆயத்தை தான் அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு கோட் பண்ணி சொல்றாங்க, ஜகாத் கொடுக்காதவர்களை நாம் இஸ்லாத்தில் இருப்பதாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இங்க பிறகு உங்களில் ஒருவர், இந்த ஆயத்தை விமர்சனத்துக்கு உட்படுத்துபவர்கள் அடுத்த ஆயத்தை சேர்த்து பார்க்கணும். இப்ப அடுத்த ஆயத்தை என்ன சொல்லுது, உங்களிலிருந்து இணை வைப்பாளர்கள் இருந்து ஒருவர் இஸ்லாமிய அரசாங்கத்தை நோக்கி பாதுகாப்பு தேடி வந்தார். என்னை அகதியா நாங்க வந்துட்டோம், எங்களுக்கு நீங்க அடைக்கலம் தாங்க, எங்களுக்கு பாதுகாப்பு தாங்கன்னு இஸ்லாமிய ஆட்சிக்கு வந்து கோரிக்கை வைத்தால் பிறகு நீங்க என்ன செய்யணும்னு அல்லாஹ் இங்க சொல்லலாம், பிறகு பாதுகாப்பு அளிப்பீரார். இதனை சொல்பவர்கள் இதனையும் சேர்த்து சொல்ல வேணாமா? கொள்ள சொன்னாங்கிறத மாத்திரம் விமர்சனப்படுத்துபவர்கள் அடுத்த ஆயத்தையும் அதற்கு முந்தைய ஆயத்தையும் சேர்த்து பேச வேண்டாமா? இது என்ன டே 1ல நடந்தது? 22 ஆண்டு காலம் போராட்டத்திற்கு பிறகு, இங்கே இஸ்லாமிய ஆட்சி நிறுவப்பட்டதற்கு பிறகு
இஸ்லாம் முழுமையாக என்னது இஸ்லாமிய ஷரியா பின்படுத்தப்பட்ட பிறகு சொல்லப்பட்ட, அதுவும் மஸ்ஜிதுல் ஹரமில் மாத்திரம் சொல்லப்பட்ட ஆயத்தாக தான் நம்ம பார்க்கிறோம். பிறகு அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பீரா. இந்த பாதுகாப்பு அளிக்கும் போதும் என்ன செய்யணுமா, அவர்கள் செவியுறட்டும். எஸ்மா கலாம் அல்லா, அல்லாவுடைய பேச்சை அவர்கள் செவியுற. அப்படின்னா இஸ்லாமை குறித்த செய்தி அவர்களுடைய காதுகளுக்கு போகும் வண்ணம் நீங்க என்னது அவங்களை ஒரு இடத்துக்கு வைக்கணும். அப்படின்னா அவர்களுக்கு தாவா நீங்க செஞ்சிருக்கணும். பிறகு அவர்களை சேர்த்து விடுவீராக, அவர்களை பாதுகாப்பான இடத்திற்கு அவர்களை சேர்த்து விடுவீராக. இப்போ இஸ்லாமிய ஆட்சிக்கு எதிராக என்னது வந்தவர்கள், அவர்கள் என்னது அடைக்கலம் தேடி வந்தா பாதுகாப்பு கொடுக்கணும், அவர்களுக்கு தாவா செய்யணும். மூன்றாவதாக அவர்களுக்கு பாதுகாப்பான இடத்தை தேடி தரணும். இங்க இடம், அங்க என்னது உயிர். நிச்சயமாக ஏன் இவங்கள்ட்ட இப்படி நம்ம சாஃப்டா நடந்துக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா, நிச்சயமாக அவர்கள் அறியாத சமுதாயம், அவங்களுக்கு தெரியாம இருக்காங்க, இதனை இஸ்லாத்தை குறித்து தெரியாம இருக்காங்க. அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டியது இஸ்லாமிய அரசாங்கத்திற்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் கடமையாக பார்க்கிறோம். கைஃபை எப்பவும் பிறகு எவ்வாறு இருக்க முடியும், இணை வைப்பாளர்களுடன் அல்லாவுக்கும் அவனுடைய தூதருக்கும் எந்த ஒப்பந்தமும் இருக்க முடியுமா? இவங்களோட ஏதாவது ஒப்பந்தம் போட முடியுமா? யாரை தவிர எவர்களிடம் ஏற்கனவே ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டதோ, மஸ்ஜிதுல் ஹரமின் பக்கம், ஹுதைபியா உடன்படிக்கையின் பக்கம். பிறகு அவர்கள் ஒழுங்காக நடந்து கொண்டால், அவர்கள் ஒப்பந்தத்தை பேணினால், பிறகு நீங்களும் ஒழுங்காக நடந்து கொள்ளுங்கள் அவர்களுடன். பிறகு நிச்சயமாக அல்லாஹ் நேசிப்பவனாக இருக்கிறான் இறையச்சமுடையவர்களே. பிறகு எவ்வாறு இருக்கும், அவர்கள் வெற்றி கொண்டிருந்தால் உங்கள் மீது, ஒருவேளை இப்படி ஆப்போசிட்ல எடுத்துக்குவோம், இதை நீங்க நாங்க இப்படி சொல்லிட்டீங்கன்னு விமர்சனம் பண்ணா, இப்ப இஸ்லாம் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது, இஸ்லாம் ஆட்சிப்படுத்திருக்கிறது, இவர்கள் இப்படி நடத்தப்படுகிறார்கள். ஒருவேளை அவர்களுடைய கையில் ஆட்சி இருந்திருந்தா இவங்க இப்படியா நடந்துக்குவாங்க? இவங்க ஒப்பந்தத்தை இப்படி பேணுபவர்களாக இருப்பார்களா? அவர்கள் பொருட்படுத்தியிருக்க மாட்டார்கள், உங்களுடன் எந்த உறவையும் பொருட்படுத்தியிருக்க மாட்டார்கள், எந்த ஒப்பந்தத்தையும் பொருட்படுத்த மாட்டார்கள். இன்னைக்கான காலத்திற்கு இஸ்ரேலுக்கும் பாலஸ்தீனத்துக்குமான அங்கேயும் நம்ம பார்க்கிறோம், எந்த ஒப்பந்தமும் பேணப்படுவதில்லை. யுருதூனக்கும், அவர்கள் அவங்க வாயில வேணுமானால் உங்களை திருப்திப்படுத்தலாம், அவர்கள் திருப்திப்படுத்துவார்கள் உங்களை தங்களுடைய வாய்களினால். வாயில வேணா என்னது ஸ்வீட்டா பேசுவாங்களே தவிர இன்னும் என்னது அவர்கள் உள்ளங்களில் அவர்கள் மறுக்கின்றார்கள். பிறகு அதிகமானவர்கள் பாவிகளாகவே இருக்கிறார்கள்.